الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زاري من يوم رياض الصالحين سلسلة درساتنا يجمرنا رئيس باب الوصية بالنساء ሴቶችን በተመለከተ የመጣውን እስላማዊ አደራ የሚመለከት ርዕስ ነው። በዚህ ስር ዛሬ የምንነሳበት ሐዲስ 274ኛ ሐዲስ وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه كعبد الله بن زمعة يزوى الله يودد الله شونا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا سمتوات عبد الله بن زمعة يخطب خطبة يادرقوا مكر يسدوا دسكر يسموا وذكر الناقة بزا خطبة شولاي وذكر أوسو أنسو الناقة جملوان والذي عقرها عندهم يعني يوقات سو تاريخ أوسو يمان جمل معجزة صالح يا نبي الله صالح جملان السو النام جملوان يوقاتن يقدلاتن سو تاريخان السنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيان دي هالو قتلا إذ انبعث أشقاها إذ انبعث بتنكسك أسجزي أشقاها أماموا مالتم أماماتهم يقوسوا كقوسوا يودوا مالتم انبعث لها للصوت نسا تشاكل رجل عزيز رجل عند وند عزيز هيلن ينبر أمسايا مسالي للو وطايا لا هنا عارم تنكلن ينبر مسري هنا سو ويم صعب نسجاري هنا منيع بغوساو اينكي هنا في رهطه غوساو وسط وغنوچ زند اينكي أي بقري هنا سلسو السن تقسنا ثم ذكر النساء كذيك أتلو سيتوچنا وسو سلسيتوچ قدايا نسو فوعظ فيهن بالنسو قداي فوعظ تقساز وعظ مكر لقسو سد فقال عندهم مالو يعمد أحدكم عنداته يامرا ليستبالن فيجلد امرأته سيت مستن የሚደበድብ ሆኖ جلد العبد يبارين دبدبا فلعله يضاجعها من البات ما براتي تنيال من آخر يومه بكأنو مجرشا لي ثم وعظهم كذب مكروا في ضحيكهم ساقاتشون بتملكتا ساق السمونا ساقاتشون اسملكتو مكروا ساقو منشو من نبر في الضرط من الضرطة كوسعቸው አንዱ ፈሳምጦት ነበርና በዛ ጉዳይ ላይ ሲሳሳቁ ምክር ለገሱ وقال እንዲህ አሉ لما يضحك احدكم ለምንድነው አንዳችሁ የሚስቀው مما يفعل ራሱ በሚሰራው ነገር متفق عليه بخارينا مسلم የተስማሙበት ዘገባ ነው والعارم عارم مالت بالعين المهملة نتب على باي هونش نتب لله عين بغين داين نببنو والرائي هونم بزين دان نادرغنو هو الشرير شرنيا تنكلنيا مسري مالتنا المفسد اطفي هنا مالتي. وقوله انبعث اذ انبعث اشقاها انبعث مالت اي قام بسرعه بفتنه تنسى تنكسكس تنش ملس بيه مبراري لما سكتل ياكل عبد الله بن زمعة باستلالفوت بزيه تاريخ لاي نبي صلى الله عليه وسلم خطباته لاي النزيه النتبوچا وسو يا نبي صلى الله عليه وسلم مكر تجساس بأبزاهኛው እንደዚህ አንድ ርዕስ ላይ አነጣጠረ ይልቁንም በጫጭር ቃላት በርከት ያሉ ርዕሶችን ይዳስሳሉ በርከት ያሉ ርዕሶችን ወሳኝ የሆኑ ነጥቦችን ያስተላልፋሉ مكراتشو مهل من أنسو وذكر الناقة والذي عقرها كمكراتشو عن بهنو تاريخ تكور تاريخ نك يهونو مكروتشن ببزات يوسو نبا
ከናንተ በፊት በነበሩ ህዝቦች ውስጥ እንደዚህ ተከሰተ። ምሳሌ ተደጋጋሚ እንዲህ አይነት ነገሮች ይነሳሉ። ምን እንወስዳለን? ዳዕዋ ላይ የሚስተማሩ ሰዎች በተመሳሳይ ዳዕዋቸውን በታሪክ እያዋዙ ማቅረባቸው ነብያዊ አደራ ሱና እንደሆነ ሰዎች ለታሪክ የበለጠ ተዘንባይ ናቸው፣ አይሰለቹም። ከሌላ ምክር ወጥ ከሆነ እንዲህ አይነት ነገር የሚያዋዛ ነገር ከሌለበት ምክር ይልቅ ከታሪክ ከገጠመኝ ጋር የተያያዙ ክስተቶች ሲነሱ ይበልጥ ጆሮአቸውን ይኮረኩራል እና በዚህ ዘመን በተለይ ይሄ የማስተማር ስልት የቀለለበት ጊዜ ነው። በአብዛኛው ምክሮቻችን ደረቅ ናቸው። ማለት ምክሩ ራሱ ብቻውን ነው ተራቁቶ የሚቀርበው። ረጅም ሲሆን በዚህ መልኩ ሲሆን ምክር እየተለገሰ ሰዎች የሚያንቀላፉበት ትኩረታቸው ወደ ሌላ የሚወሰድበት ሁኔታ ይበዛልና ይሄ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ የማስተማር ስልት ምን ወስደበት ነው። እዚህ ውስጥ ኹጥባቸው ውስጥ ስለ ነቃዋ ስለ ግመሏ አወሱ። ግመሏ ሙዕጂዘቱ ሷሊህ የነብዩላህ ሷሊህ ሙዕጂዛ ሆና የተላከችዋ ግመል ነች። ስለሷ አወሱ። ያችን ግመል እንደሚታወቀው ሷሊህ የተላኩት ወደ ሰሙድ ህዝብ ነው። የተሙድ ሰዎች መጨረሻ ግመሏን ገለዋታል። ወለዚ ዐቀረሃ እሷንም ስለገደላት ሰውዬ አነሱና فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم እያይዘው ምን አሉ? ኢዝ እንበዐተ አሽቃሃ ጠማማቸውን በተንቀሳቀሰ ጊዜ እሷን ለመግደል አሽቃሃ ሀ ضሚሩ ወዴት ነው የሚመለሰው? ኢላ ቀቢለቲ ተሙድ ወደ ተሙድ ጎሳ ነው የሚመለሰው። የዛች ጎሳ አሽቃ ጠማማ የሆነው ከውስጣቸው ተነሳ ይህን እርምጃ ለመውሰድ። እንበዐተ ለሃ ረጁሉን ዐዚዝ ሸዲዱን ኃይለኛ የሆነ መሰሪ ቀሊል አልመቲል አምሳያ የሌለው ቀለል ያለ ወጣ ያለ ያፈነገጠ ሰው ነው። ዓሪሙን መሰሪ ተንኮለኛ የሆነ ነው። መኒዑን ፊ ረህጢሂ ወገኖቹ ዘንድ መኒዕ ነው አይነኬ ነው ወይ በነሱ ውግንና በነሱ መከላከል የማይደፈር የሆነ ነው። ጥፋት ላይ እንደሆነ እየታወቀ የሚያውቅ አካል ቢኖርም ከዚህ ጥፋቱ ሊያቀበው ሊመልሰው እርምጃ ሊወስድበት አይችልም። ይህን የሚያውቅ እንኳን ለምን መኒዑን ፊ ረህጢሂ ወገኖቹ ዘንድ ጥበቃ ያለው ነው፣ የሚከላከሉለት ነው። ይህን የተማመነ አካል ነው። ይህንን እያወሱ ከቀጠሉ በኋላ ثم ذكر النساء ከዛ የሴቶችን ጉዳይ ያወሱ። ያለንበት ርዕስ ይሄ ነው። መሐለ ሻሂድ ሼኹ ይህንን ሐዲስ በዚህ ርዕስ ላይ ያሰፈሩበትም ይችን ነጥብ ስለፈለጉ ነው። ሙአሊፎች የኪታብ አዘጋጆች አቀራረባቸው ስልታቸው ይለያያል። አንዳንዶቹ استدلال የሚያደርጉበትን ማስረጃ የሚያደርጉባትን ነጥብ ብቻ መዘዝ አድርገው ይጠቅሳሉ። ይሄን የሚያደርጉ አሉ። ሌሎች ደግሞ ሙሉን ይጠቅሳሉ። ልክ እንደዚህ እንደምናየው በርከት ያሉ አሳልፈናል፣ ወደፊትም ይመጣል። የሚፈልጉት አንዲት ነጥብ ነው፣ እዛ ውስጥ ሙሉ ሐዲሱን ያሰፍሩታል። እግረ መንገዳችን እነዛን በርካታ ቁም ነገሮች እንወስዳለን። ሌላ ቦታ ደግሞ ሌሎች ሙአሊፎችን ስንወስድ ለምሳሌ ቡሉጉል መራም ብንወስድ الإمام ابن حجر رحمه الله ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ ለሚፈልጉት ርዕስ ማስረጃ የምትሆነውን ነጥብ ብቻ ነው መዘው የሚያሰፍሩት። ማስረጃ የምትሆነውን ነጥብ ነው የሚያሰፍሩት። በዛ የተነሳ ሐዲሱ ሙሉን ቢያቀርቡት ከዛ ብዙ ይለጠጥ ነበር። ነገር ግን ነጥቧን ብቻ ስለሚያሰፍሩ እዛ ላይ በምናየው መጠን ነው ያለው። እሺ እና ثم ذكر النساء ስለ ሴቶች አወሱ ማለት ኢስላም ሴቶችን በተመለከተ የሚጠይቀውን አደራ እሳቸው የሚያስተላልፉትን መልእክት አነሱና فوعظ فيهن በእነሱ ጉዳይ መከሩ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ذكሩ አወሱ። በሴቶች ጉዳይ ወንዶች ኃላፊነት ሊሰማቸው አደራቸውን ሊወጡ በዝነት በርህራሄ ሊይዙ እንደሚገባ እየመከሩ فقال እንዲህ አሉ يعمل أحدكم ካነሱት ውስጥ አንዱ ሴቶችን በተመለከተ ጭካኔ የተሞላበት አያያዝ እንዳይኖር ሲያመለክቱ ነው። يعمل أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد وفي رواية جلد الفحل አንድ ሰው ግመል እንደሚደበድበው ባሪያ እንደሚመታው ሚስቱን ይመታል ወይ فلعله يضاجعها من آخر يومه ምናልባትም
የቀኑ መጨረሻ ኋላ ላይ እኮ አብሮ የተኛ ይሆናል። አብሮ መቆየት፣ መቀራረብ፣ ቅርርብ ወይም ደግሞ ግንኙነት ምን ይፈልጋል? የስነ ልቦና መቀራረብ ይፈልጋል። ጤነኛ የሆነ አእምሮ ይፈልጋል። ያልተረበሸ አእምሮ ይፈልጋል። መጨረሻ ላይ ይሄን የሚያስብ ሰው በዚህ መልኩ ሚስቱን ደብድቦ እንዴት ነው ይሄን የሚያስበው? አብሮ የሚሄድ አይደለም አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ አብሮ የሚቆይ ሰው አብሮ የሚተኛ ሰው ጋር የሚጠበቅ አይደለም እንዲህ አይነት ተግባር። እንዴት ሰው ሚስቱን እንዲህ ያደርጋል እያሉ ثم وعظهم ይሄን ምክር እየሰጡ እያለ ምን ተከሰተ? ከታዳሚዎቹ ውስጥ አንዱ ፈሳ መለጠ። ሰሃቦች ሳቁ። ይሄ ነገር ይገባል ወይ ከተባለ አይገባም ነው። አንዳንድ ሰዎች ምንም አይመስላቸውም። ሰው በተሰበሰበበት ሁሉ ዝም ብለው ይለቁዋል። ምንም የማይመስላቸው ይሄ ነውረኛ የሆነ ሙሩአን የሚዳፈር ተግባር ነው። ሙሩአን ማለት ግብረ ገብነት አደብ ጋር የማይሄድ የሆነ ስራ ነው። በዚህ መልኩ የታወቀ ሰው እንዲያውም ሊቀጣ ይገባዋል ያሉ ዑለማዎች አሉ። በደንታ ቢስነት ዝም ብሎ እንደዚህ የሚያደርግ ነገር ግን በግድ የለሽነት ሳይሆን ድንገት ያመልጣል። እንዲህ አይነት ነገር ሲያጋጥም ማሸማቀቅ አይገባም። እንዳልሰሙ ሆኖ ማሳለፍ ነው ያለበት። ከምንም ሳይቆጥሩ ማለፍ ነው ያለበት። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ነው እየመከሩ ያሉት እንጂ ጉዳዩ ከምንም የማይቆጠር ሰው ምንም እንደምንም የማይቆጥረው ይሁን እያሉ አይደለም። ሲከሰት ግን ሰዎችን ማሸማቀቅ አይገባም፣ ማሳለፍ ይገባል ነው። ثم وعظهم في ضحكهم من الضربة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل ራሱ በሚያደርገው ነገር ሰው እንዴት ይስቃል? ማናችንም ጋር የሚገጥም ነው እያሉ متفق عليه። እሺ ከዚህ ሐዲስ ሼኹ ረሂመሁላህ እንደጠቆምኩት ያሰፈሩበት ምክንያት ምንድነው? ሴቶችን በተመለከተ ሰዎች አቀራረባቸው እዝነት ርህራሄ የተሞላበት መሆን እንዳለበት እያሳሰቡ ነው ማለት ነው። ሌላ ከዚሁ ሐዲስ ውስጥ የምንወስዳቸው ቁም ነገሮች ምክር የሚለግስ ሰው በተቻለ መጠን የቀደምት ህዝቦችን ታሪክ እያዋዛ በማካተቱ ይበልጥ ለሰዎች ለመቀበል አድዓ ይሆናል። ለጆሮአቸው ለማዳመጥ ትኩረት ለመስጠት የበለጠ አጋዥ ስለሚሆን ይሄን መጠቀም እንደሚገባ ወይም ደግሞ የተላላቅ የኢስላም ሊቃውንቶች ገጠመኞች ሊሆኑ ይችላል። የሰሐቦች የታቢዒዎች አኢመተ الاسلام የነሱን ታላላቅ ንግግሮች ገጠመኞች መጥቀሱ ለሰዎች መማሪያ ይሆናል። ራስን መመልከቻ ይሆናል። የዘመናትን ለውጥ ለማየት ይጠቅማል። ብዙ ፋይዳ ይኖረዋል። ሌላ በየህዝብ ውስጥ አመፀኛ የሆነ ህዝብ በአብዛኛው ጥፋቶቹ በተወሰነ አካላት ይፈጸማሉ። ነገር ግን ወቀሳውና ውግዘቱ ሁሉን ይመለከታል። ጥፋቱ አጋዥ ወይም ተባባሪ በሚሆኑ ጊዜ ማለት ነው። ይሄ ከሷሊህ ሙዕጂዛ ከግመሏ ጋር በተያያዘ የሚነሳው ነጥብ ነው። ولقد حديثنا الفلن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كأبو هريرة يزو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيانده بلوالا لا يفرك مؤمن مؤمنة لا يفرك أيطلا مؤمن أمن هنا وانت مؤمنة أمن هنا جنسيت مستنا أيطلا إن كره منها خلقا كسوي هنا سنة مقبار بيت ألا رضي منها آخر ليلا يودال يملكت ليلا يفتش يفلك أو قال غيره وين ليلا يودال رواه مسلم يزقبوتنا. وقوله يفرك الملو هو بفتح الياء يا بلد وإسكان الفاء معناه يفرك الملو يبغض لم يبغض أي طلا. يقال فريكة المرأة زوجها ማለት አንድ ሴት ባሏን ጠላች። ወፈሪከሃ ዘውጁሃ ባሏ ጠላት። የቃል አጠቃቀሙን ቋንቋ ያገባቡን ለማመላከት ነው ምሳሌ እየጠቀሱ ያሉት። بكسر الراء وفريكها يفركها بفتحها أي أبغضها ጠላት ማለት ነው። والله أعلم ይበልጥ አዋቂው አላህ ነው። ከዚህም ምን እንወስዳለን? መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا يفرك مؤمن مؤمنة ኢማን ጋር ያይዘው ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጉዳዩን የተቀሱት። ከአማኝ ሊሆን የሚገባው በዚህ መልኩ
የሆነ የማይመቸው ስነ ምግባር ባህሪ መታወቂያ ቢኖር ያን መነሻ አድርጎ ሙሉ ጥላቻን አይደቅን ለመለያየት የሚጋብዛቸው የሆነ ሙሉ የሆነ ጥላቻን አያምጣ ሌሎች ጎኖቿን ይመልከት አማኝ እንደዚህ ነው ሁሉን ነገር ነጭና ጥቁር ብሎ አይመለከት ወይ ጥሩ ወይ መጥፎ ብቻ ብሎ አይለይም ሌሎች ነገሮችንም ከግምት ያስገባል ለውሳኔው ማለት ነው لا يفرق مؤمن مؤمنة አማኝነቷን አነሱ አማኝና አማኝ ኢማን ያስተሳስራቸዋል إن كره منها خلقا ከሷ የሆነን ስነ ምግባር ቢጠላ የሆነን ባህሪ ቢጠላ رضي منها آخر أو غيره ሌላም ይወደው ይኖራል ሌላም ይወደው ለምሳሌ ልጆችን በመንከባከቧ ሊሆን ይችላል ዒባዳ ላይ ያላት ጥንካሬ ሊሆን ይችላል ሐሜት መጠየፍ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ለቤተሰቦቹ የምትሰጠው ዋጋ ቦታ ሊሆን ይችላል የፈለገ ቢናገራት ታጋሽ ልትሆን ትችላለች ምሳሌ ነው እነዚህን መጠቅሰው የተለያየ የሰው ልጅ ቢመለከት ራሱ ጋር የሌለ ሌላው ላይ የሚመለከተው ወይም ማስተዋል ከቻለ ራሱ ጋር እንኳን ቢኖር መልካም የሚላቸው ብዙ ባህሪያት ሊኖሩ ይችላሉ የሰው ልጅ በሆነ ባህሪው አልተመቸኝም ብሎ ከሚስቱ ሲለያይ ወይም ከባሏ ስትለያይ ከዛስ ምንድነው ሰው ዝም ብሎ አይቀመጥም በባህሪው ከሆነ ጊዜ በኋላ የፈለገ ቢመራቸው ከዚህ በኋላ ሴት የሚባል ወንድ የሚባል ብለው እንኳን ቢሆን ያ ግለታቸው በስጭታቸው ስብራታቸው ሲወገድ መልሰው ያስባሉ ያገባሉ ሲያገቡስ ምንድነው የሚመጣው ከባለፈው ጋር ማነጻጸር ይመጣል የባለፈው እኮ እንዲህ ነበረች እቺ ደግሞ ሌላ አዲስ ይዛ መጣችላል የባለፈው እኮ እንደዚህ ነበር ይሄ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር አለበት የፈለገ ጥሩ ነገር ቢኖር የሆነ ማወዳደር አይጠፋም ያ ነገር ውስጥ ላይ ክፍተት ሊያመጣ ይችላል ሰው ያለውን መልካም ጎን ዋጋ ሰጥቶ አግልቶ የህይወት ትልቁ ፎርሙላ ቀመር ተጋፉል እንዳላዩ ሆኖ ማለት ሁሉ ነገሩን ዝም ብሎ ማለፍ አይደለም ነገር ግን ትንሽ ትልቁን ሂሳብ ውስጥ ምን ገባ ከሆነ አብሮ መኖር ከባድ ነው ከወላጅም ጋር መኖር ይከብዳል እንኳን ከሌላ እያዩ እንዳላዩ እያወቁ እንዳላወቁ አንዳንዴ ያለፈ ማለት ያስፈልጋል ማለት እና መልካም የሆኑ ጎኖችን ማየት ያስፈልጋል ያለበለዚያ አብሮ ለመኖር ይከብዳል ንክስ አድርገን የምንይዝ ከሆነ ከባድ ነው የሚሆነው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ من ይላሉ አንዱን ታቢዒ ሲመክሩት ያ አስለም لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا ውዴታ ሙጭጭ አለ የሚጣበቅ ጥላቻህ ደግሞ አጥፊ አይሁን ጥፋት አይሁን ሁሉም በልክ ነው መያዝ ያለበት እንዴት ነው እሱ አላቸው إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبي بشيء يحبه ስትወድ ልክ ህፃን ልጅ የሚወደው ነገር ላይ ሙጭጭ እንደሚለው ሙጭጭ አትበል በልክ ልክ ይኑር ለከት ይኑር وإذا أبغضت ستطلع ደግሞ فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك ويهلك ስትወድ ደግሞ ማን ስትጠላ ደግሞ የጠላኸው አካል እስከሚጠፋ መጥፋቱን እስከምትመኝ የሚያደርስህ አይነት ጥላቻ አትጥላ በዚህ ደረጃ መሆን የለበትም ነገሮች በልክ መያዝ ይኖርባቸዋል ስለዚህ ሰው ከማንም ከውጭ ሰው የበለጠ ደግሞ ከትዳር አጋሩ ጋር ያለው ነገር በልክ መያዝ አለበት በጣም የተወጠረ ነገር ይበጠሳልና ሴቶችን በተመለከተ ያለውን ሸር ብቻ አይደለም ኸይሩንም ይመልከት ያን እየተመለከተ ነገሮችን አለፍ ይበል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ እዚሁ ላይ እየጠቆሙ ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነው ሰው ስሜቱን መቆጣጠር እንዳለበት የሆነ ነገር ጠላ የሆነ ነገር አበሳጨው ቀጥታ ያን ተከትሎ በመፍሰስ ወደ ውሳኔ አይቸኩል ስሜቱን ይቆጣጠር ትዳር ማለት ተቋም ነው ትልቅ ተቋም በተለይ ልጆች ሲኖሩ ስለዚህ የፈለገ እየከፋው እንኳን ልጆቼ ከሚያለቅሱ ነው ይችላል ሊል ይችላል ከዛ ከቆይታ በኋላ ደግሞ ነገሮች ምን ይሆናሉ መጣጣም ሊመጣ ይችላል ባልና ሚስት ከተለያየ ቤተሰብ ነው የሚመጡት እያንዳንዱ ቤት የራሱ ልማድ አለው የራሱ ቆይታ አለው ሰው ቤተሰቦች የራሳቸው አነጋገር ዘያቸው የድምጻቸው ቅላጼ ቶኑ አወጣጡ
የእጃቸው የፊታቸው እንቅስቃሴ ሳይቀር ብዙ ነገር ይመሳሰላል። ብዙ ነገራቸው ይመሳሰላል። አንዱ ቤት የተለመደ ነገር ሌላው ጋር የማይታገሰው ሊሆን ይችላል፣ የሚያበሳጭ ሊሆን ይችላል። ከተለያየ ቤተሰብ ነው የመጡት። ስለዚህ መጀመሪያ አካባቢ ላይ የፍቅር ግለቱ እየበረደ ሲመጣ መላመድ ሲመጣ እፍታው ሲያገል ነገር ሂሳብ ውስጥ መግባት ይመጣል። ትንሽ ትልቁ አለመጣጣም፣ አንዳንዴ ትልቅ ግጭት ተፈጥሮ ሽማግሌ ጋር ሲቀርቡ ለማውራት የሚያስታቅቅ ይሆናል። ትንሽ ከመሆኑ በጣም ታፊ የሆነና ጉዳዩ ለማውራት ያስታቅቃል። ሽማግሌው ራሱ ሲሰማው ይሸማቀቃል። አሁን በዚህ ነው የተጣላችሁት፣ ሰው እንዳይሰማው ሊል ይችላል። ምክንያቱም ምንድነው ከተለያየ ነው የመጡት። ትንሿ ነገር እየተጋጋለች ባለመተላለፍ እዛ ትደርሳለች። የሆኑ ቦታ ላይ አማካሪ የሆኑ ሰዎች ናቸው ሲያወሩ ምን ይላሉ? አብዛኛው ትዳር የሚፈርሰው በትዳር የመጀመሪያዎቹ 3-4 ዓመታት ውስጥ ነው። አብዛኛው ለምን? እንደ ባህሪ ተመሳሳይ የሆኑ ባህሪ አይደለም የተገናኙት። በትንሽ በትልቅ ይናቆራሉ። ከዛ የቆዩ እየተላመዱ ይመጣሉ። መተላለፍ ባህሪ ለባህሪ ይተዋወቃሉ። ምን እንደሚያስጠላት፣ ምን እንደሚያስጠላው፣ ምን እንደሚያበሳጨው ይተዋወቃሉ። መተላለፍ ይጀምራሉ። ባልና ሚስት ከአንድ ወንዝ ይቀዳል ይባላል በሀገራችን። ባህሪያቸው ሁሉ ነገራቸው እየተመሳሰለ ይመጣል። አንዳንዴ መልካቸው ሁሉ ይመሳሰልብናል። ምንም የተለየ ነገር የለም። አብሮ ከመኖር አብሮ የሚጋሩት ብዙ ነገር አላቸው። እንቅስቃሴያቸው ሳይቀር ሁሉ ነገራቸው እየተመሳሰለ ይሄዳል። ከዚያ በኋላ አሉ በሰላም ይኖሩና 20 ምናምን ዓመት ካሳለፉ በኋላ ወደ መናቆር ይመጣሉ። ደግሞ አላ ቀድም ያልኳችሁ የሆነ አማካሪ የሆነ ሰው እያወራ ነው። ምክንያቱ ምንድነው? እዚህ መሃል ላይ ልጆች ይመጣሉ፣ የሥራ ጉዳይ ያለ ኃላፊነት ይመጣል። አንዱ የሌላው ዐይብ ላይ ማነጣጠሩ ይቀንሳል። በዛ ምክንያት በዛ ይጠመዳል። 25 ዓመት ይቆዩና ልጆቹ በየፊናቸው ኃላፊነት ይዘዋል። ሁሉም የሥራ ድርሻውን ይዟል። ከዛ እንደገና አንዱ የሌላውን ዐይብ መመልከት ይጀምራሉ። ሲረጋጉ ደግሞ እንደገና በስተርጅና ቤት ይፈርሳል። ብዙ ቤት ያጋጥማል። በስተርጅና ቤት ይፈርሳል፣ ያጋጥማል። እንደዚህ አዲስ ነገር የለም፣ መሸካከም ያቀታቸዋል። የሽምግልና ተጨማሪ የሆነ ነገር ይኖርና ማለት ነው። እና ባጭሩ የተፈለገው ምንድነው? ስሜትን መቆጣጠር። ትዳር ተቋም ነው። ይሄ ተቋም አብረን መጣጣም አልቻልም ይቅር ብሎ ካመነበት ይፈርሳል። ኢስላም ፍችን አማራጭ አስቀምጧል። አብሮ መኖር ለማይችል መቼ ይሄ ትዳር የሚያዛልቅ አይደለም ተብሎ ሲታመን። ለዚህም ነው ኢስላም ፍቺ የሚፈቀድበት ጊዜን አስቀምጧል። የወር አበባ ላይ እያለች ፍቺ መፈጸም አይፈቀድ። ግንኙነት በተፈጸመበት ጦር ላይ እያለች ፍቺ መፈጸም አይፈቀድ። እነዚህ ስሜትን ገጥቶ ጉዳዩን እንደገና ለማስተላሰል ፋታ ለመውሰድ ይጠቅማል። ብዙ ሰዎች በችኮላ ይፈታና አይ እንደዚህ ተበሳጭቼ ነበር፣ ኒካህ አለኝ የለኝም፣ መመለስ እችላለሁ አልችልም፣ በጣም ነበር የተበሳጨው ይላል። የሆነ ማለፊያ ምክንያት ነው የሚፈልገው፣ ዑድር ነው የሚፈልገው፣ ተረጋግቶ አይደለም የሚወስነው። ስለዚህ ትዳር ላይ ስሜትን ተከትሎ መወሰን የለበትም። ተረጋግቶ እንደማይሆናቸው ካመኑበት ያኔ ይወስኑበታል ማለት ነው። وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه كعمرو بن الأحوص تيزو الله يمدد الله جونا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا نسمو في حجة الوداع بمستنابة أو حج جزي مستنابة يتبالبت ملكتنا صلى الله عليه وسلم صحابة جاتون يتسنابتوا بد خطبة سلهنا حج سلهنا يقول نسل سماه إلى بعد أن حمد الله تعالى الله كما سجنوا بخلا بأوصافه الجميلة بامارو يهون مجلج أوتو وأثنى عليه بسم لا وداتين كدرسوا بخلا يعني نزهه عما لا يليق به لست كما يمتنوا قدلتوج وذكر أوصوا نبي صلى الله عليه وسلم وذكر أطبق أن كارجلو من التذكير أوصوا قصصوا أسفرروا كالله كتاب وذكر كهون اسمني هناك وذكر الله ناوصوا بالتهليل والتكبير ووعظ كزام مكر ستو قصصوا ثم قال كزام مالو ألا أواج نقو واستوصوا بالنساء بس يتوجه الداي أدراتهم تمكروا أدرا يازوا
خيرا بملكام فإنما هن عوان النرس نانت زند عوان ملكونيوج اسرنيوج ناتشو عندكم نانت زند ليس تملكون أتقوتاترون منهن كالنس شيئا مننم غير ذلك كالزيه وجه مبرار ولا يمدسالو إلا أن يأتينا بمتنجي بفزمنجي بفاحشة بمدفو بدفات ويم بالقنا مبينة قلت إهونج فإن فعلنا إهن كفزموا فاهجروهن أقرفاتشو في المضاجع بمن يتاوج واضربوهن قطعاتشو ضربا غير مبرح يما يقودا يهونن ممتاتا فإن أطعنكم كتاززواتشو فلا تبغوا أتفلقوا عليهن بالنسو لاي سبيلا منقدا ليلانا أقطعج عندها تكتلوا ألا أواج إن لكم لنن تلاتشو على نسائكم بمستوجاتشو لاي حقا حق اللاتشو ننت ولنسائكم عليكم حقا ለሚስቶቻችሁም በእናንተ ላይ እንደዚሁ ሐቅ አላቸው እንዳትዘነጉ فحقكم عليهن በእነሱ ላይ ያላችሁ ሐቅ አላ ይውጢዕና لا ያስረግጡ لا ያስደፈሩ ነው ፍሩሸኩም ፍራሾቻቸው ምንጣፎቻቸውን من تكرهون የምትጠሉትን ولا يأذن في بيوتكم በቤቶቻችሁ ላይ ፈቅዱ ነው لمن تكرهون ለምትጠሉት لا يسقبون ألا وحقهن أواج نقو أستولوا ينستو حق دقم عليكم بنان تلاي أن تحسنوا إليهن لنستو ملكا من للتولون في كسوتهن بلبسو تشاتشو وطعامهن بقرصاتشو بمساسلو يمسيا حق اللاتشو رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قوله صلى الله عليه وسلم عوان مالتاتشو أي أسيرات مركونيوش ناتشو جمع عانية يميلو بزو قدرو عوان بالعين المهملة وهي الأسيرة اسرنيان دا مالتنا والعاني مالت الأسير اسرنيان مركونيان دا مالتنا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا أمساسلو مثال ينغاغر ነው ይያሉ مثال ينغاغر ነው ይሄ المرأة سيتن في دخولها بمغباطها تحت حكم الزوج ببال حكم سر مغباطን ሲጠቁሙ ነው በዚህ መልኩ ምሳሌ አድርገው የገለጹት بأسير መሰሏት والضرب المبرح ማለት ضربا غير مبرح የሚል አሳልፈናል والضرب المبرح مالت هو الشاق كباد يهنا الشديد أيلن يهنا كباد يهنا وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليهن سبيلا يميلو مالتاتشو أي لا تطلبوا أتفلقوا طريقا منقد تحتجون به يمتمركو زبات عليهن بالنسلاي سبب أدرقاتشو عندي تفزأمت قاتالا ወይ ቀጣችሁ ወይ ታረሙ አለፈ ያን ተመርኩዛችሁ እነሱን ጧት ማታ የምትነዘንዙበት እንዳታደርጉ ወተኡዙነሁነ ቢሂ በሱ የምታስቸግሩባቸው እንዳታደርጉ والله اعلم ይበልጥ አዋቂው አላህ ነው ሐዲሱ ሼኹ አልባኒ ረሂመሁላህ ሐሰን ብለውታል እሺ በዚህ ሐዲስ ውስጥ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐጀተል ወዳዕ በመሰናበቻው ሐጅ ላይ አደራ ያሉት ነው እጅግ በርካታ ህዝብ በተገኘበት ለዚህ ሁሉ ህዝብ አደራውን ማስተላለፋቸው ጉዳዩ ክብደቱን እየጠቆሙ ነው ሰው ተሰናባች ሲሆን የሚናገረው ምክር አንገብጋቢ የሆኑትን ነው ሁሉ ነገር ያወራል አንገብጋቢ የሆኑትን ወሳኝ የሆኑትን የሚናገሩ እና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ቦታ ላይ ደግሜ አላገኛችሁም ብያስባለሁ ብለው ይሄን ምክር ሰጡ ደግሞ አገኛለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው የተወሰነ ነገር ተናግሮ ሌላውን ለሌላ ጊዜ ያቆየው የመጨረሻ ነው ብሎ ሲያስብ ግን ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ማለፍ የሌለባቸውን ያስተላልፋል እና በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነው ምን አሉ አላ ወስተውሱ ቢንኒሳኢ ኸይራን በሴቶች ጉዳይ
አደራ ያዙ በመልካም ተመከሩ فإنما هن عوان عندكم እናንተ ዘንድ ልክ እንደ እስረኛ እንደ ምርኮኛ ናቸው ማለት በእስላም ሰው በስሩ ያለውን አካል ምርኮኛውን አካል እስረኛውን አካል መንከባከብ አለበት እስላማዊ ትእዛዝ ያለበት ነው በእናንተ ሁክም ስር ሲሆኑ ኃላፊነት አለባቸው ነገር ግን ጉልበታችሁን ተጠቅማችሁ እንዳታንገላቱ እስረኛ ባሰረው አካል በጎ ፈቃድ ስር ነው ያለው ብዙ ጥቃት ሊደርስበት ይችላል የሚከላከልበት አቅሙ ደከመ ይሆናል ስለዚህ ጉልበታችሁን ተማምናችሁ አንዴ እጅ አስገብቻለሁ ብላችሁ ሐቃቸውን እንዳትጥሱ ስንቶች አሉ በትዳር ውስጥ አስተቃቂ የሆነ ማንገላታት የሚያንገላቱ መራት መፍታት ፈልገው መለያየት ፈልገው ቀጥታ መፍታት አይፈልጉም መራት ራሷ እንድትወጣ መጥሎ ለመጠየቅ የተጋነነ ያልሰጠውን የሌላ የማትቋቋመውን ገንዘብ የሚጠይቅ ስንት ሰው አለ ይሄ ከእስላማዊ አደብ ጋር የሚሄድ አይደለም ليس تملكون منهن كالنسوة تقوتاترم شيئا غير ذلك كذه الجعل تكسم زلاي بوس تواقع هنا غير ذلك ما غير الاستمتاع بالنسو كما تاقم وجي ويم ببيتاچو راساچونم نبرتاچونم በአማና በኃላፊነት ከመጠበቅ ውጪ ሌላ የምትቆጣጠሩት ነገር የለም ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ኃላፊነታቸውን ትወጣላችሁ ኃላፊነታቸውን ይወጣሉ ከዚህ ውጪ የምትቆጣጠሩት ነገር የለም እንዳሰኛቸው የምታደርጉበት ሁኔታ የለም ብዙ ሰው ሚስቱን ልክ ከጭቃ የጠፈጠፋት ነው የሚመስለው እንዴት አልቆ እንደሚይዛት እህቱ ሌላ ቦታ ብትደረግ የማይፈልገውን ነገር ሚስቱ ላይ ዘግናኝ የሆነ ነገር ይፈጽማል በተለይ ቤተሰቦቿ ደከም ያሉ መከላከል የማይችሉ ሲሆኑ ማለት ነው ከዛ ቀጥለው ምን አሉ ኢላ አያቲና ቢፋሂሸቲ ሙበይና ግልጽ የሆነ ጥፋት ቢፈጽሙ እንጂ መሸፈት አሻፈረኝ ማለት ፈጽሙ ታዛዥ አለመሆን ለትዳር ቦታ አለመስጠት ይሄ ከተከሰተ فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع የሚቀድመው ተግሳጽ ነው ምክር ነው ከምክር ቀጥሎ ማኩረፍ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው እዚህ ላይ ተገለጸው فاهجروهن في المضاجع መልእክት ማስተላለፍ አንድ መንገድ ነው ይሄም አልፈየደም ተግሳጽ ምክርም አልጠቀመም وضربوهن ضربا غير مبرح የማይጎዳ የሆነን ቅጣት መቅጣት ትችላላችሁ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አይነት ነው የማይጎዳ ማለት ከተባለ የማይቆስል የማይሰብር ፊትን የማይመታ እንዲሁም ስስ በሆኑ ቦታዎች ላይ ጉዳት በሚያስከትሉ ቦታዎች ላይ ያልሆነ ክብሯን በሚያዋርድ መልኩ ያልሆነ فإن أطعنكم كتاززواچو فلا تبغوا عليهن سبيلا ይሁኑ ነገሮች ከተስተካከሉ ወደ መስመር ከገቡ ሌላ መንገድን እንዳትፈልጉ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላን መንገድ እንዳትፈልጉ ማለት بالتوبيخ በሞራል በሚሰብር መልኩ ጧት ማታ እየነዘነዙ ቀስም እየሰበሩ መኖር ማለት ነው ሁሉ ጊዜ እያነሱ ይሄን ነገር እንዳታመጡ አላ ከዛ ቀጥለው ምን አሉ አላ ኢነ ለኩም ዐላ ኒሳኢኩም ሐቀን በሴቶቻችሁ ላይ ሐቅ አላችሁ ሴቶቻችሁም በእናንተ ላይ ሐቅ አላቸው ሐቁኩም ዐለይሂነ እናንተ በእነሱ ላይ ያላችሁ ሐቅ አላ ዩጢዕነ ፍሩሸኩም እዚህ ላይ ምሳሌዎች ናቸው የተጠቆሙት ጎላ ያሉት መጠቀሳቸው እንጂ እንደየሁኔታው የባልም ይሁን የሚስት ሐቅ ከዚህ ያለፉ ሊሆኑ ይችላሉ ፍራሻችሁን ላይ ያስደፍሩ ነው የምትጠሉትን ላይ ያስገቡ ነው በቤት ውስጥ ትዳር የሚበጠብጥ ለትዳር ቂማ የሌለው ከሆነ ቤተሰቦቿ እንኳን ቢሆኑ አይ ሁኔታቸው ትዳራችንን ሊንዱ ነው የተነሱት አይንጡብኝ ሊል ይችላል ይሄ ማለት ግን ይሄን መነሻ አድርጎ ጭራሽ ቤተሰቦቿ ጋር ልትቆራረጥ ማድረግ አይችልም ሐቅ አለባት እሷም ቤተሰቦቿን የመጠየቅ ስለዚህ በዚህ መልኩ ሐቃቸውን ሊጠብቁ ነው አሉ አላ ወሐቁሁን የነሱስ ሐቅ እዚህ ላይ የተጠቀሱት በልብሳቸው ከምትለብሱት ልታለብሱ ከምትበሉት ልታበሉ ነው ትርሚዚ የዘገቡት ሐዲስ ነው ከዚህም ሐዲስ እንደዚሁ የምንወስዳቸው በርከት ያሉ ቁም ነገሮች አሉ ወንዶች በሴቶች ላይ
ሐቆች እንዳሏቸው ሁሉ እዚህ ላይ የተጠቆመው ግን የትኛው ነው? ርዕሱ ነዋዊ የፈለጉት ከሴቶች አደራ ጋር የተያዘ የሴቶችን አደራ የሴቶችን ሐቅ ከመጠበቅ ጋር ያይዘው ስለሆነ ሐዲሱን ያሰፈሩት የሴቶችን ሐቅ በተመለከተ በርህራሄ በዝነት መያዝ እንደሚገባ ክፍተቶች ቢኖሩም ያን መነሻ አድርጎ ድንበር ማለፍ እንደማይገባ ማሳሰብ ነው የተፈለገው ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ሐዲስ እናልፋለን። وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال كمعاوية بن حيدة ተይዞ አላህ ይወደድላቸውና እንዲህ አሉ قلت يا رسول الله يا الله መልእክተኛ ሆይ ያልኳቸው ما حق زوجة أحدنا ያንዳችን ሚስት ሐቋ ምንድነው عليه በሱ ላይ በባል ላይ ያለው ሐቅ ምንድነው ብዬ ጠየቅኳቸው قال እንዲህ አሉ أن تطعمها إذا طعمت ስትበላ ልታበላት وتكسوها إذا اكتسيت ستلبس للتلبسات وتكسوها للتلبسات إذا اكتسيت بمتلبس جزي ولا تضرب الوجه في توالات متى ولا تقبح قتلوا يمتعن ولا تقبح لا تقل قبحك الله أسك أيام نشبله لا تقلت بيما الله أسك أيام يدرج هاتل ولا تهجر لا تاكور في الله في البيت بيت وستبيهون انجي تفاستين حديث حسن حديث حسن نو ألو رواه أبو داود زقبوتان وقال معنى لا تقبح أبو داود لا تقبح ملو ملكته أي لا تقول أتبل مالتنا قبحك الله كأيام يدرقش أتبل إيه عربوش يميتك أمتسل هنا إيه بتشام يدلن قبحك الله منو لا تقبح ملو من اللي هنا ما أقبح هذا الوجه هذا الخلق من أسكأيامينش عينة نقر يمثل أقلالت مجلس ما يتفكدم لمن الله سبحانه وتعالى يسول لج بأمارة تكلسوا النتنى يفتر يا الله انفتر بزيه ملكو أسكأيامي يالو ما تتعال ذم للصانع ودا الله أتمك أستر نوميهم سوتشن أكلا يقول لت بنوراتشو لمثالي በጉድለታቸው ማንቋሸሽ ቀጥታ ጉዳዩ ተራ ነገር አይደለም ከሰውየው አልፎ ወደ አላህ ጣት መቀስተር ነው የሚሆነው ጥንቃቄ ያስፈልጋል እሺ ወደ ርዕሳችን ስንመለስ ሙዓዊያ ኢብኑ ሐይዳ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁኛል አንዳችን ያለብን የሚስት ሐቅ ምንድነው በእኛ ላይ ያለ የሚስት ሐቅ ምንድነው ብለው ነው የጠየቁት ሰው ያስታውሳሉ ሚስቱ ሐቅ እንዳላት ትዝ ይለዋል ሰሃቦች በዚህ መልኩ ያስታወሱ ነው ያሉት ይሄን ከግምት ማስገባት ያስፈልጋል أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ጥፋት ቢኖር እንኳን በዚህ መልኩ እንዳይኖር ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ولا تضرب الوجه ልጆችንም እንደዚሁ ፊት መምታት አይፈቀድም ልጆችንም ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت بيت وسط انجي لا تاكر كرفيان يوجه سو እስከሚመለከተው ይዘህ መውጣት የለብህም ከውጭ ሰው ፊት መሳደብ ማብጠልጠል ማንቋሸሽ የለብህም ቤት ውስጥ ራሱ ሌላ አካል የሚታዘብበት ሁኔታ ካለ ቤትም ውስጥ ቢሆን እንደዚሁ የሚፈልገው ኩርፊያው ወቀሳው ወደ ሌላ ወደ ውጭ ሰው እንዳይወጣ ነው የተፈለገው ስለዚህ በዚህ መልኩ ጥብቅ መሆን አለብህ እያሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያሳሰቡ ነው ነገሮችን ከግንዛቤ እንድናስገባ እሺ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني عنده بلوال أبو هريرة أكمل المؤمنين إيمانا كأمان يوجد إيمانه يمولو أكمل يمولو إيمانه يبلغ يمولو أحسنهم خلقا سنمقبارو يبلغ يمارون وال وخياركم كنانت مرتاتشو بلاجاتشو خياركم لنسائهم لسيتو تشاتشو بلاج هنون وال لمست بلاج هنون رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح ناوألو الإمام محمد بن عيسى الترمذي الشيء بزيه محاديث وسط من النوسدالن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا
ከአማኞች ኢማኑ የሞላ ማለት ስነ ምግባሩ ያማረ የሆነው ነው። የስነ ምግባር ጉዳይ ወደ ዲን ከቀረበው ጀምሮ ወደ ተውሂድ ከሚጣራው ጀምሮ እስከ ተራው ሰው ሰፊ ክፍተቶች የሚታዩብን ጉዳይ ነው የስነ ምግባር ጉዳይ። ስነ ምግባር ምንድነው ሲጀመር ከተባለ ሐሰኑ አልበስሪ ረሂመሁላህ ምን ይላሉ? ሐቂቀቱ ሑስኒል ኹሉቅ ስነ ምግባር ማለት ተጨባጭ እውነታው በذሉል መዕሩፍ ወከፉል አዛ መልካምን ለሰዎች መዋል ሸርን መሰብሰብ ሌሎችን አዛ ከማድረግ መሰብሰብ እንዲሁም ወጠላቀቱል ወጅህ ፊትን ፈታ ብሎ ለሌሎች መቅረብ ነው። ለሌሎች በዚህ መልኩ መቅረብ ነው። ስለዚህ ስነ ምግባር በዚህ ደረጃ ከፍ ያለ ዋጋ ነው ያለው። ኢማን የሚሞላበት ነው። በስነ ምግባር ኢማን ይጨምራል። በስነ ምግባር መውረድ መቀነስ ኢማን ይቀንሳል ማለት ነው። ስነ ምግባር በዚህ ደረጃ የገዘፈ የላቀ ዋጋ አለው። ስነ ምግባር ሰዎች በተፈጥሯቸው የሚቸሩት አሉ። በባህሪያቸው ለስላሳ የሆኑ ምቹ የሆኑ ሌሎችን አዛ ማድረግ የማይፈልጉ ፊታቸው ፈታ ያለ በሻሻ ያላቸው ሰዎች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ስነ ምግባር ከስብይ በትጋት በልፋት የሚመጣ አለ። የስነ ምግባር ዋጋ የሚነገረው ያለ ምክንያት አይደለም። የሌላቸው እንዲያመጡት ያላቸው ጠብቀው እንዲያቆዩት ነው። ስለዚህ የሌላቸው አላህ ያደላቸው አላህ ሊያመሰግኑ ይገባል። በዚህ ጠብቀው ሊያቆዩት ይገባል። ስንት አይናፋር የነበሩ ለስላሳ የነበሩ ከዘመናት በኋላ ከባድ የሆኑ ሰዎች አሉ። ስንት አደገኛ የነበሩ ሰዎች ኋላ ላይ የተቀየሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ አላህ መልካም ስነ ምግባርን ያደለው ጠብቆ ሊይዝ ጌታውን ሊያመሰግን ይገባል። በዚህ መልኩ ያልሆነ ደግሞ ራሱን በመልካም ስነ ምግባር ሊያንጽ ይገባል። ርዕሳችን ጋር የሚገናኘው ወሳኙ ነጥብ ደግሞ ከዚሁ ጋር አብሮ ተያይዞ ያለው ወኺያሩኩም ኺያሩኩም ሊኒሳኢሂም ከእናንተ በላጭ ማለት ለሚስቶቻቸው በላጭ የሆኑት ናቸው። ሌላ ሐዲስ ላይ እንደጠቆሙት ምን ብለዋል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ኸይሩኩም ኸይሩኩም ሊአህሊሂ ከእናንተ በላጭ ማለት ለቤተሰቡ በላጭ የሆነ ነው። ወአነ ኸይሩኩም ሊአህሊ አሉ እኔ ከእናንተ ለቤተሰቤ በላጭ ነኝ ብለዋል። ስለዚህ የኛ መልካምነት የኛ በላጭነት የሚወሰንበት ነው ማለት ነው። ከትዳር አጋር ጋር ያለ ጉዳይ ተራ ርዕስ አይደለም። ዝም ብሎ በሚስት መደነቅ አይደለም። የኛ ከአላህ ዘንድ ያለንን ደረጃ የሚወስን ነው ማለት ነው። ኸይሩኩም ኸይሩኩም ሊአህሊሂም ወኺያሩኩም ኺያሩኩም ሊኒሳኢሂም ወሳኝ የሆነ ርዕስ ነው ማለት ነው። ወላሁ አዕለም። هذا እንደርሷል። وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني عنده بلوالا لا تضربوا إماء الله لا تضربوا أتمتوا إماء الله يا الله نسيتوش باروج آمه يسيت باروج إماء جمعنا بزو كترنا يا الله نسيتوش باروج أما نسيتوش ناتمتوا فجاء عمر رضي الله عنه بزيهن جزي عمر متنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى الله ملكتنيا فقال اندهالو ذئرنا النساء على أزواجهن سيتوش ببالوچاچو ላይ በጣም ተዳፈሩ እንዳትነኩ ሲባል በጣም አለፉ ብን ተቸገርና فرخص في ضربهن በዚህን ጊዜ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቀዱ አደቡ ልኩ አግባቡ እንዳለሁ ነው። ነገር ግን ይህም ፍቃድ ሲያዩ ደግሞ ሌላ ጫፍ መጣ። ፈአጣፈ አካበቡ በብዛት መጡ ቢአሊ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ መልእክተኛ ቤተሰቦች ላይ ሚስቶቻቸው ዘንድ ኒሳኡን ከቲር ብዙ ሴቶች የሽኩነ አዝዋጀሁነ ባሎቻቸውን እየከሰሱ እየወቀሱ ፈቃለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህን ጊዜ አላህ መልእክተኛ እንዲህ አሉ ለቀድ አጣፈ ቢአሊ በይቲ ሙሐመድን በሙሐመድ ቤተሰቦች ላይ አካበቡ ብዙዎች መጡ። በእርግጥም ኒሳኡን ከቲር ብዙ ሴቶች የሽኩነ አዝዋጀሁነ ባሎቻቸውን ሸክዋ ስሞታ እያሰሙ እነሱ ያደረሱባቸው ለይሰ ኡላኢከ ቢኺያሪኩም ይህንን የሚያደርጉ ሰዎች ከእናንተ ውስጥ ምርጦቹ አይደሉም፣ ጥሩ የሚባሉት አይደሉም አሉ። ረዋሁ አቡ ዳውድ ዘግበውታል። ቢእስናድን ሶሒሕ ትክክለኛ በሆነ
سند قوله ذئرنا يميل قال سالفنا هو بدال معجمة بدل دانا نبنه مفتوحة ذا وهمزة مكسورة ذئي ثم راء ساكنة ذئر ثم نون ذئرنا أي اجترأنا تدافروا قوله أطاف أي أحاط أكببوا مالتنا كذهم لا يتدقموا ملكت من دنو نبي صلى الله عليه وسلم بزيه ملكو سيتوچن يميانغلات سوچن ليس أولئك بخياركم كنانت ጥሩ የሚባሉ ባሎች የሚያደርጉ አይደለም መልካም የሚባሉ ባሎች የሚያደርጉ ይሄን የሚያደርጉ ሰዎች ምርጦች አይደሉም ጥሩ ባሎች አይደሉም እየወቀሱ ነው ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ናቸው እንዲህ አይነቱ ንግግር በተራሚያው አይደለም ከአላህ ዘንድ ያላቸውን ደረጃ ከፍ ለማድረግ በኸይር ስራ የሚሽቀዳደሙ ሰዎች ናቸው ከዚያ ወደ ታች የሚጎትታቸው ነገር ላይ መገኘት ስለማይፈልጉ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተግሳጽ እንደዋዛ ይመለከቱምና በዚህ መልኩ አሳሰቧቸው ማለት ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሺ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملكتني عنده بلوالا عبد الله بن عمرو بن العاص الدنيا متاع دنيا متاكميا ነች دنيا متاكميا ነች يتمتع به የሚጣቀምበት መጣቀሚያ ነች وخير متاعها ከመጣቀሚያዎቿ ሁሉ በላጩ المرأة الصالحة صالحة የሆነች መልካም የሆነች ሴት ነች رواه مسلم የዘገቡት ሐዲስ ነው ከዚህ ምንድነው መጠቆም የተፈለገው መልካምን ሚስት የታደለ ሰው አላህ ጥሩ ሴት የሰጠው ሰው አላህ ሊያመሰግን ይገባል ትልቅ ኒዕማ ነው የታደለውና በሌላ በኩል ቀደም ብለን እንዳሳለፍነው ሷሊህነት ፍጹምነት መጠበቅ የለበትም ክፍተቶች ራሳችንን መመልከት ነው ብዙ ነገር ይኖርና እሺ يجوز التمتع بطيبات الدنيا ከዚህ ሐዲስ ከምንወስዳቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ አማኝ የሆነ ሰው ሙስሊም የሆነ ሰው በዱንያ ሐላል ነገሮች መጣቀም እንደሚፈቀድለት ያለ ኢስራፍ ያለ ኩራት ይሄ እዚህ ላይ የተጠቀሰው الدنيا متاع ዱንያ መጣቀሚያ ነች የሚለው ጥቅል አነጋገሩ የትኛውም ሐላል የሆነ ነገር የተፈቀደ እንደሆነ እንወስዳለን የትኛውም ሐላል የሆነ ነገር ሐላል ነገሮች ከዒባዳ ውጭ የሆኑ ነገሮች አስላቸው ፍቁድነት ነው ሁሉም የተፈቀደ ነው ማስረጃ መጥቶ የከለከለው ሲቀር ስለዚህ ይሄን ነገር መብላት ይፈቀዳል አይፈቀድም ይሄን መልበስ ይፈቀዳል አይፈቀድም የሚል ጥያቄ ቢነሳ ማስረጃ የሚጠየቀው ከልካይ ነው አስሉ ሐላልነት ነው መነሻችን አላህ ሁሉንም ምድር ላይ ያለን ፈጠርኩላችሁ ብሏል ከዚያ ይሄ ክልከላ ውስጥ ነው የሚያርፈው የሚል ሰው ደሊል የሚጠየቀው እሱ ነው ዒባዳ ውስጥ ደግሞ ሁሉም ክልክል ነው ማስረጃ የመጣበት ሲቀር ምክንያት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد የኛ ትእዛዝ የሌለበትን ስራ የሰራ ሰው ስራው ውድቅ ነው ተመላሽ ነው ብለዋል ስለዚህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮት የሌለበት ዒባዳ ሁሉ ውድቅ ነው ዒባዳ ነው የምፈጽመው ያለ ሰው ማስረጃ ይጠየቃል ዒባዳ ለመሆን ማስረጃ የሌለው ዒባዳ ተቀባይነት የለውም ቢድዓ ነው የሚሆነው ከዒባዳ ውጪ ባሉ ጉዳዮች ላይ ዓዳት ላይ ልማዶች ላይ አልባሳት ላይ ምግቦች ላይ ሁሉም የተፈቀደ ነው ወይ በስም ወይ በሲፋ የተከለከለ ሲቀር አንዳንዱ በስም ይሆናል የሚከለከለው ለምሳሌ ወንድ ልጅ ሐር እንዳይለብስ ወርቅ እንዳይጠቀም እንዳይለብስ ተብሏል በስም ወይም ደግሞ በሲፋ ሊሆን ይችላል ኩሉ ሙስኪሪን ሐራም አስካሪ ነገር ሁሉ የተከለከለ ነው ሐራም ነው ስሙ የተለያየ ሰዎች እንዳገራቸው እንደ ባህላቸው እንደ ዘመናቸው የፈለጉትን ስም ይስጡት አስካሪ ነው ሐራም ነው ከስሙ አይደለም ጉዳያቸው አስካሪ አይደለም ሐላል ነው ከስሙ አይደለም ጉዳያቸው ሌላ ቦታ ላይ አስካሪን መጠጥ የሚጠሩበት ስም ሌላ ሀገር ስንሄድ ደግሞ በዚያው ስም ግን የማያሰክር መጠጥ ሊሆን ይችላል የሚዘጋጀው ከስሙ አይደለም ጉዳያችን ከሲፋው ነው አስካሪ አይደለም ሐራም አይደለም ሁሉም ሐላል ነው ማስረጃ የከለከለው ሲቀር ማለት ነው እና ያለ ኢስራፍ ያለ ኩራት መጠቀም እንደሚቻል እንወስዳለን ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው الترغيب في اختيار المرأة الصالحة ሰው
ዱንያ ውስጥ ካለ ኒዕማ ሁሉ በላጩ መልካም የሆነች ሴት ናት ተባለ። ስለዚህ መልካም የሆነችው ምረጥ ተሪበት የዳክ የሚለውን ሐዲስ እናስታውስ። የትዳር አጋሩን ሰው ሷሊህ የሆነችን መስፈርቱ ምን መሆን እንዳለበት ደግነቷ ለዲን የቀረበች መሆኗ ይሄንን ታሳቢ ማድረግ አለበት። ለሴቷም እንደዚሁ እዚህ ላይ ወንዶችን እያናገሩ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሴቷን ቤተሰቦች በተመለከተ ምንድነው ያሉት? إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ዲኑንና ስነ ምግባሩን የምትወዱለት በሚመጣችሁ ጊዜ በሚጠይቃችሁ ጊዜ ዳሩት አሉ። ዲኑን ስነ ምግባር ዲን ውስጥ የሚገባ ነው። ግን ነጥለው ብቻ ጠቀሱት። ለምን? ብዙ ሰዎች አሉ ዲን ያላቸው ግን ስነ ምግባር የሚጎላቸው ሰዎች አሉ። ሰዎችን ትዳር ላይ የሚያኖራቸው ዲን ብቻውን አያኖርም። በዲኑ ጠንካራ የሆነ አብሮ ለመኖር ከባድ የሚሆን ሰው አለ፣ ፈታኝ የሚሆን ሰው አለ። በዲኑ መመዘኛ ብናየው ሷሊህ የሆነ ያ የስነ ምግባር ጉድለቱ ሰውየውን ኢትሃም አድርገን ገደል እንድንከተው ያደርገናል። ነገር ግን የስነ ምግባር ጉድለት ቀላል ጉድለት አይደለም፣ በተለይ ደግሞ አብሮ ለመኖር ስለዚህ ይሄ ጉድለት ካለ አደገኛ ስለሆነ እነዚህን ነገሮች ከግምት ማስገባት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ላይ አብሮ የሚነሳው ከጠፋች መቅጣት ተብሎ የተነሳው የመሳሰሉ ነገሮች ሌሎች ሙኻሊፎች ወይም የሌሎች እምነት ሰዎች እስላምን ለመንካታ እስላም ለሴቶች ብለው የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ደጋግመን ከዚህ በፊት ማንስቻለሁ የምንላቸው አንድ አይና ባፈር አይጫወትም ነው የምንላቸው። መጽሐፋቸውን እንዲመለከቱ ነው የምንጋብዛቸው። መጽሐፋቸው ውስጥ ብዙ ነገር ነው ያለው። በሰላም የሚኖሩት መጽሐፋቸውን አለማወቃቸው ነው እንጂ ቢያውቁት ይሸማቀቃሉ። እንዲህ አይነት ቃል ቀጥታ ፈጽሞ አይወጣቸውም። ስርዓት ነው የሚይዙት እና ይሄን ነገር ማወቃችን አንዳንዴ ጥሩ ነው። ኢስላም አደብ እንዲጠበቅ ሐቅ እንዲጠበቅ ነው እያሳሰበ ያለው። ከመቶ ሺህ በላይ ሰሃባ በተሰበሰቡበት የተላለፈውን አደራ አይተናል። ስለዚህ ይሄ እንደ ድክመት ተቆጥሮ እስላም ላይ ጣት የሚቀሰርበት ሁኔታ አይደለም ያለው። እሺ ጥያቄ ላንሳና አላቆም። ባሏ በዳይ የሆነባት ሴት እንዴት ነው ፍቺ በምን መልኩ ነው ማድረግ የሚገባት? ትጠይቃለች። በቤተሰብ በሽምግልና ይሞከራል። ካልሆነ ወደ ቃዲ ይቀርባል። ቃዲ ፍርድ ቤት ይቀርባል። ፍርድ ቤት ያግባባል፣ እንዲፈታ ያደርጋል። እምቢ ያሻፈረኝ ካለ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ራሱ ይፈታል። ሰውየው እምቢ ቢልም ኒካህ ማውረድ ስለሚችል ቀላል ነው። በዛ መልኩ ማድረግ ይቻላል። ባሏ የሚበድላት ከልክ ባለፈ ሁኔታ የደስ ሴት ብትኖርና የባልን በደል በጉልበት በተቀላቀለ መንገድ መከላከል ይቻላል ወይ? ልጆች ይሄ ተገቢ አይደለም። ጥቃት እንዳያደርስ ያስቆሙታል እንጂ ብዙ ቤት የሚያጋጥም አለ። ልጆች ከእናታቸው ጎን ተሰልፈው አባታቸውን የሚያጠቁበት የሚያገሉበት፣ ይሄ ተገቢ አይደለም። በደል እንዳይኖር የሚችሉትን መንገድ ማድረግ ያለባቸውን ኃላፊነት ይወጣሉ። ያን ነገር ያስተካክላሉ። والله اعلم። እዚህ ላይ በቃና سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب